Yes, dear friends, hello. Yes, action of dilute H2SO4 on methoxybenzene was under consideration. So, methoxybenzene is nothing but, let me write the structure of methoxybenzene. Resonance hybrid I will write, and so this is basically ether methoxybenzene, okay, or it can also be called as methyl phenyl, phenyl group, one hydrogen atom from benzene, if it is removed, phenyl group, methyl phenyl ether, and action of dilute H2SO4, action of dilute H2SO4, if it is mentioned, it automatically means that large amount of water and catalytic amount of free H plus ions from acid, नाही का, डायल्यूट H2SO4 असं म्हटलं. याचा अर्थ डायल्यूट ॲसिड जेव्हा जेव्हा येणार तेव्हा लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर अँड फ्री H प्लस आयन्स कॅटॅलिटिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू. म्हणजेच डायल्यूट ॲसिड असेल तर ते हायड्रोलिसिस जे पूर्वी पण कुठं झालंय आणि आत्ता पण आणि पुढं पण लागणार. आणि त्या हायड्रोलिसिसमध्ये बेसिकली ठरलेल्या स्टेप असतात की फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन म्हणजे ॲक्शन ऑफ फ्री H प्लस आयन्स, ही फर्स्ट स्टेप आहे. अँड सेकंड विल बी ऑफकोर्स हायड्रोलिसिस आहे म्हटल्यानंतर अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. म्हणजे इथं कोण बरं, वॉटर इज अ न्यूक्लिओफाईल. इट हॅज टू लोन पेअर्स ऑन ऑक्सिजन इन वॉटर. तर हे आपल्याला मिनिमम मागं झालं, पुन्हा थोडक्यात रिपीट केलं आणि नंतर ते सवय झाली, रिपीट झालं आणि एखाद्या वाक्याला विचारलं असेल तर डायरेक्ट लिहितो किंवा MCQ मध्ये मिक्स होऊन आलं 2-3 क्वेश्चन्स, त्यामध्ये डायरेक्ट त्या स्टेपचा विचार करून पुढच्या स्टेपचा असं डायरेक्ट लिहितो. पण डायरेक्ट लिहिण्यासाठी MCQ मिक्स चांगल्या लेवलचा, नीट वगैरे JEE, तर हे सगळं माहीत असायला पाहिजे. आणि मग हायड्रोलिसिस ऑफ इथर यूज अल्कोहोल, प्रिव्हियस लेक्चर तेच आहे, फक्त यात काहीतरी फरक आहे. तर तो फरक काय आहे, पहिला प्रोटोनेशन ते तर होणारच नाही का. तर टू लोन पेअर्स ऑन ऑक्सिजन, वन लोन पेअर इज अवेलेबल, आणि त्यामुळे प्रोटोनेशन झालं नाही का. H प्लस आयन्स फ्रॉम ॲसिड, त्याच्यामुळं डायल्यूट ॲसिड आपण डायरेक्ट प्रोडक्ट लिहितो प्लस वॉटर. ठीक आहे, मी स्टेप्स दाखवतो. तर प्रोटोनेशन होणार फर्स्ट स्टेप. तर फर्स्ट स्टेपचे जे प्रोटोनेशन आहे ते मी थोडं असं सांगतो बघा. प्रोटोनेशन ऑफ ether, like a methyl group CH3, and because of small size of oxygen, although there are two lone pairs, one lone pair can take part, lone pair on oxygen and H plus ions free from acid H2SO4, and since the lone pair becomes now shared pair, positive charge. Now because of this positive charge, this bond becomes more polar. Carbon oxygen bond, this bond becomes more polar. Means since oxygen is more electronegative and because of positive charge, this bond becomes still more polar. And now weak nucleophile like water can attack this carbon. Now water will attack this carbon. Such type of examples we have considered earlier. Why not this? Then again you will have to rewind yourselves, go back to earlier topics. Just I will mention, nucleophilic attack on aromatic carbon is very difficult.
drastic conditions, and that too SN2, halogen, hydrolysis of chlorobenzene. So if you remember that point, and here itself the nucleophile is weak that way. Difficult aromatic carbon, chlorobenzene is an example, and even if it takes place drastic condition, okay, and strong nucleophile. So water as a nucleophile, because this carbon oxygen also has become polar that way. Not only this, but this is a part of organic aromatic. So it will attack this. So this is the first step, protonation has taken place, and therefore now the nucleophile will attack this carbon, delta positive, okay, more polar because of protonation. So let me write that, show it here. So product, to mention the product or to write the product, it is not difficult. Lone pair carbon, the lone pair which has been shared with, let me show it here on this side, and now water as a nucleophile, lone pair of electrons on water, it is a nucleophile. Although it is a weak nucleophile, under these conditions, since it is more polar, now it can attack, and the moment lone pair forms a shared pair with this carbon, SN2 type, do you remember SN2? The moment this lone pair becomes a shared pair with this carbon, this shared pair will go to oxygen as a lone pair, and therefore what we get is this. I will write this first, lone pair and carbon, methyl group, and water attacks in the form of nucleophile. One lone pair is there, positive charge now on this oxygen, and this shared pair goes to the oxygen in the form of lone pair. Therefore, the reason because of which the positive charge was developed, ज्या कारणामुळे या ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला होता, तो व्हॅनिश होणार आणि आम्हाला काय मिळेल, तर हा बघा पार्ट शेड पेअर लोन पेअर दाखवतो, बाकी सगळं तसंच, त्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज जाईल आणि आम्हाला काय मिळालं, तर आम्हाला हा फिनॉल मिळाला. ही लोन पेअर नवीन तयार झाली, ओके, फिनॉल. अँड दिस नाही का, आता इथं दाखवतो, फिनॉल मिळाला, फिक्स झाला. अगेन पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन ऑक्सिजन, OH बॉन्ड बिकम्स पोलार, लोन पेअर शेड पेअर झालं. तर पुढच्या स्टेपमध्ये देर आर 2 OH, दोन्हीपैकी एक. दिस शेड पेअर विल बिकम अ लोन पेअर, मीन्स हायड्रोजन विल गो आउट इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन्स. पण तो हायड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन्स बाहेर पडला, तर शेड पेअर विल बिकम अ लोन पेअर, आणि त्यामुळे मग काय झालं, हा जसं इथं लिहिलं तसं लिहितो, नाही का. आता तो एरो वगैरे काढत नाही किंवा कलर वापरत नाही, ओके. आणि हा हा शेड पेअर लोन पेअर म्हणजे काय झाला, मिथेनॉल अँड फिनॉल. फक्त मेकॅनिझम मधला फरक समजून घ्या तुम्ही, आधीचे एक्झाम्पल्सची तुलना करता. प्रोटोनेशन म्हणजे फिनाईल वाला इथर असेल, अल्काइल फिनाईल इथर, तर प्रोटोनेशन होणार. बट द अटॅक ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाईल हा एलिफॅटिक कार्बनवरती होणार, अरोमॅटिक कार्बनवरती नाही होणार. आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा रिव्हिजन झालं मागचं, एसेन रिॲक्शन्स ऑफ क्लोरोबेन्झीन, तेच इथं म्हणजे अरोमॅटिक कार्बन अँड द अदर ग्रुप, व्हेरी डिफिकल्ट. रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन, अरोमॅटिक नेचर, ते सगळं. आणि त्यामुळे हे असं होणार, म्हणजे वेगळा प्रोडक्ट काय होत नाही, म्हणजे
वरवर लिहिताना आपण काय लिहितो, हायड्रोलिसिस ऑफ वॉटर, HOH. त्यामुळे रिॲक्शन पण मेकॅनिझम माहीत नसेल तर मग कुठल्या तरी एखाद्या MCQला अडचण येऊ शकते. येस. नाव वी आर कन्सिडरिंग वन मोर एक्झाम्पल. Dilute H2SO4. In my previous lecture also we have considered this, and few examples were given as homework, and therefore important examples. फिनाइल अल्काइल इथर ते आता आपण बघितलं. आता दोन्हीकडे फिनाइल म्हणजे इकडं मी असं लिहिलं, इकडं अलाउड शॉर्ट फॉर्म लिहिला आहे. फिनाइल, वन हायड्रोजन फ्रॉम बेन्झीन इफ इट इज रिमूव्ड. फिनाइल शॉर्ट फॉर्म, अलाउड शॉर्ट फॉर्म. जसं अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, R' तसं. इकडे काय होणार, डायल्यूट H2SO4 म्हणजे एक्सपेक्टेड काय आहे, एक्सपेक्टेड काय आहे, हायड्रोलिसिस. एक्सपेक्टेड आहे हायड्रोलिसिस. हायड्रोलिसिस मध्ये फर्स्ट पॉइंट काय मला माहिती आहे, हायड्रोलिसिस मध्ये फर्स्ट पॉइंट प्रोटोनेशन. म्हणजे H+ ions फ्रॉम ऍसिड, सिन्स इट इज डायल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री H+ ions फ्रॉम ऍसिड दे आर अवेलेबल. तर प्रोटोनेशन पण बिकॉज ऑफ रेझोनन्स अँड बिकॉज ऑफ मायनसचा इफेक्ट, नाही का. रेझोनन्स, लोन पेअर, 2 लोन पेअर्स, नाही का. आणि मग लोन पेअर गेट शेड हिअर आणि पायवाला इट गोज हिअर. ते रेझोनन्स फिनॉलचे, ॲडिलिनचे रेझोनन्स बघितले तसे इथं पण आहेत. बघाचे एक्झाम्पल आपण लागू होतो. Therefore protonation is difficult. Earlier example was also it was difficult. पण इकडे तर दोन्ही साईडला सेम ग्रुप्स आहेत आणि ते पण एरोमॅटिक आहेत. एका साईडला फक्त मी अलाउड शॉर्ट फॉर्म वापरले, तरी पण प्रोटोनेशन झालं. हाय टेम्परेचर, ड्रास्टिक कंडिशन, तर टू सर्टन एक्सटेंट. तर काय होईल ते लिहितो. प्रोटोनेशन, H+ ions फ्रॉम H2SO4 and then attack of water. ही प्रोटोनेशन झाल्यामुळं वीक न्यूक्लिओफाईलला अटॅक व्हायला फेवरेबल कंडिशन्स डेव्हलप होतात ना, आतापर्यंत बघितलं. त्याप्रमाणे इथं होईल का, तर प्रोटोनेशन दाखवतं, झालं प्रोटोनेशन, नाही का. फिनाइल शॉर्ट फॉर्म लिहिला होता इथे मी. आउट ऑफ 2, 1 लोन पेअर on oxygen, H+ ion from acid, and positive charge. तर पुढं काय होणार आहे की म्हणजे what we expect, what normally happens, water attacks as nucleophile. मग ते वीक न्यूक्लिओफाईल आहे, प्रोटोनेशन झाल्यानंतर इझी होतं, रिपीटेडली सांगितलं. आता हा कार्बन आहे ना इथं, एरोमॅटिक रिंगचा कार्बन आहे किंवा हा कार्बन आहे. मग लोन पेअर इकडं आणि मग ही शेड पेअर इथं. बट अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल ऑन एरोमॅटिक कार्बन इज डिफिकल्ट. म्हणून तर मगाशी फिनाइल अल्काइलमध्ये अल्काइलवाले ॲलिफेटिकवाले कार्बनवरती अटॅक केला होता आणि अर्लियर एक्झाम्पल. इकडं ऑन बोथ साइड्स एरोमॅटिक कार्बन, अँड देअरफॉर दिस विल नॉट टेक प्लेस. म्हणजेच काय बरोबर, ॲक्शन ऑफ डायल्यूट H2SO4 ऑन डायफिनाइल इथर, म्हणजे ऑन बोथ साइड्स इथर, पण ऑन बोथ साइड if same or different aromatic rings are there, जैसे कि diphenyl ether, protonation although difficult will take place, but attack of water in the form of nucleophile will not take place, and therefore no hydrolysis. हे महत्वाचं आहे. हे 2 एक्झाम्पल्स तुमच्यासाठी दिले होते. तुम्ही आधी केलं असेल, भले चुकलं असेल तरी सुद्धा, आणि मग आता एक्सप्लेनेशन ऐकलं तर तुम्हाला जास्त फायद्याचं ठरतं ते. ओके.